الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ وہ دشمن جو آپ کو شہر سے نکالنا چاہتا ہے، دکان سے نکالنا چاہتا ہے، گھر سے ایسے ہوتے ہیں نا دشمن، بہت سارے معاملات زندگی کے اندر آ جاتے ہیں، وہ ان کی ایک ضد لگ جاتی ہے، یہ ویسے معاملات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور یہ انشاءاللہ جو انسان شہر چھوڑ جائے گا۔ یہ چیلنج کرتے ہیں نا لوگ کہ میں دیکھ لیتا۔ اچھا وہ نا لوگ اکثر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ خود تو کر کچھ نہیں سکتے، تو وہ شیطان سے مدد مانگتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، میں جی مسلمان ہوں، اور جا کر شیطانی موکلات کروانا، شیطانی جادوگروں سے عمل کروانا۔ یاد رکھیے گا بندہ مسلمان رہتا ہی نہیں، وہ تو ہوتے ہی غیر مسلم ہے نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے مدد کس سے مانگی ہے؟ آپ تو کہیں گے میں نے تو نہیں مانگی۔ آپ نے جب شیطان سے مدد مانگ لی ہے، دیکھیں جو بھی عامل شیطانی عامل تب تک عامل نہیں بنتا جب وہ شیطان کو اپنا جو ہے وہ نہیں، میں الفاظ نہیں بولنا چاہتا، لیکن وہ اپنا جب تک اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، شیطان کے سامنے اس کو اپنا اس کی عبادت نہیں کرتے، جب تک اسے اس کی پوجا نہیں کرتے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان بھی ہے، وہ بھی جب تک شیطان سے مدد نہیں مانگے گا، اور یہی تو شرک ہے، تو جب وہ اس سے مانگے گا تو تب بھی تو سارے معاملات اس کے سیدھے ہوں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے ضد میں انا میں آ کے اپنے دشمن کو شہر سے نکالنے کے لیے، گھر سے نکالنے کے لیے آپ ایک شیطانی عامل کے پاس چلے گئے تعویذ کروانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیطانی جناتی موکلاتی تعویذات جو لوگ کرواتے ہیں، بلکہ جو روحانی تعویذات کرواتے ہیں، ان کا ایک علیحدہ موضوع ہے لیکن ملتا جلتا ہے۔ میں آپ کو شیطانی موکلاتی تعویذ کا نقصان اگر بتاؤں نا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے۔ مثلا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ میں آپ کو اشارہ تر سمجھا رہا ہوں، اس کے وضاحت کروں گا گھنٹوں میں بات چلی جائے گی نا، کئی گھنٹوں پر میری ویڈیوز موجود ہے، حصار کیسے لگانا رجت 30 منٹ کی، 20 منٹ کی، 40 منٹ کی ویڈیوز موجود ہے، وہ آپ دیکھیں۔ اس کے اوپر تھمبنیل پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا، وہ تو موضوع لکھا ہوتا ہے، جو بھی اندر آپ جو 30 منٹ ہے اس میں نے اسی موضوع میں بات کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، رجت پہ یا حصار پہ۔ میں آپ کو اشارہ تھا تعویذ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تعویذ ہوتا کیا؟ اصل میں تعویذ جو ہوتا ہے وہ ایک عامل لکھتا ہے، شیطانی عامل، اس نے باقاعدہ طور پر کچھ شیطانی جنات کی پڑھائی کر کے ان کو اپنی قید میں کیا ہوتا ہے۔ ان شیطانی جنات کے جو سرداران ہوتے ہیں، جنہوں نے ان کو اس کے سپرد کیا ہوتا ہے، جیسے ہماری جناتی موکلاتی روحانی دنیا کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا وسیلہ دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ چلا جاتا ہے، ان سے لیا جاتا ہے، کوپریٹ کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، وہ سارا سسٹم ہے نا۔ اسی طریقے کے ساتھ ساتھ جو سارا یہ شیطانی موکلات، اس کا بھی ایک پورا ایک پیشوائی سسٹم ہے جو وہ اپنی طرف میں سرداری نظام کہتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ شیطانی جو عامل ہے وہ ان سے جب لیتا ہے پاور شیطانی موکلات کی صورت میں، تو وہ ان کے نام یا کوڈ ورڈ لکھتا ہے، جیسے ہم یا جبرائیل علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام یا اسرافیل یا اسرائیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ آپ تعویذ لکھتے ہیں نا، جیسے وہ ایک نقشہ بڑھا کے، اسی طرح جیسے آپ فرشتوں کے نام لیتے ہیں، اسی طرح وہ شیطانی لات منات عزا حبل یغوث ریلا نصر، اس طرح کے وہ نام لکھتے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن آپ کو وہ سکھانے تو نہیں آیا نا، میں تو آپ کو اشارہ تر بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں بات۔ اب یہاں پہ دیکھیں میں عملیات کی دنیا کے موضوع پر بات کرتا ہوں، میری عادت یہ ہے، میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، میں آپ کو جو چیز سمجھانے لگا وہ آپ کے بہت قیمتی ہے، آپ نے سمجھنی کوشش کرنی۔ اب یہاں پہ سر یہ ہے کہ جیسے وہ تعویذات پر لکھے گا نا، تو اس کے نیچے یعنی کہ اس نے اب شیطانی جنات کو کوڈ ورڈ کے ذریعے اس تعویذ پر قید کر دی ہے، ٹھیک ہے سر۔ آپ وہ تعویذ کے اندر نہیں ہے، وہ زمین میں آپ نے دفن کر دیا تعویذ، کاغذ کا ٹکڑا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اندر دفن ہو گیا، وہ اب آزاد ہے، یعنی کہ اب جب تک وہاں سے تعویذ نکلے گا نہیں نا، اب وہ بیچارے آزاد نہیں ہو سکتے، یہ میری بات ذہن میں رکھ لیں۔ اب آپ نے اپنے ہاتھوں سے جا کر اسے دفن، کیونکہ وہ کبھی بھی عامل کوشش دیکھیے گا، کبھی بھی عامل اس کو خود دفن نہیں کرے گا، شیطانی عامل ہمیشہ آپ کو دے گا۔ جو شیطانی عاملین کے پاس جاتے ہیں، سامنے جاتے ہیں، میں اس سے زیادہ رکھتا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو شیطانی عاملین کے پاس جاتے ہیں، یہ ان کے لیے اشارہ تر بات کر رہا ہوں کہ اب وہ جب شیطانی عامل سے جا کر تعویذ لے گا، وہ کہے گا جا کے اس کو دفن کر دو۔ بھئی تم خود کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ خود کرے گا تو آگے نقصان اسے ہوگا،
जो दफन करेगा उसे फायदा और नुकसान कैसे होगा मैं ये समझा, ये असल मेरी एक लाइन मैंने पढ़नी है, समझानी है आपको, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। अब समझिएगा, आबिल ने कहा आप जाके दफन कर दे, उसने खुद क्यों नहीं किया? उसे पता है ये सारा नुकसान मेरा होना है, वो चाहता है इसी का ही हो, मैंने तो पैसे ले लिए, काम कर लिया, बस जाए, ठीक है। अब होता ये है, आप जाते हैं, आप उस तावीज पर लिखा जाता है फला बिन फला, यानी कि आपके दुश्मन का और दुश्मन की वालदा का नाम लिखकर उसमें कैद करके उसका वो दफना देते हैं। अब जैसे ही वो कैद होता है जमीन में तावीज, अब तब तक उन शैतानी मौकलात की ड्यूटी है जब तक वहां से तावीज निकल कर ठंडा नहीं हो जाता, ठीक है। उसका भी एक तरीका कार होता है, जब तक उसे जाया नहीं किया जाता, आसान लफ्जों में। अब सर होगा ये, मेरी बात समझिएगा, कि जैसे ही आपने तावीज दफन किया और आप चले गए, अब हुआ ये कि आपने एक दुश्मन के लिए करवाया था, जो भी आप शहर से निकालना चाहते हैं, शहर बदर करना चाहते हैं, ये वो जो भी, अब वो हो गया, या तलाक करवाना चाहते हैं, जो भी शैतानी जो भी काम था आपने जिस मकसद के लिए, वो तो जाहिर बात है खुदा की लानत है उस बंदे पर, और खुदा उसको जाहिर बात है उसकी कब्र में भी हशर में भी अजाब ही अजाब है। तो इसलिए मतलब अगर किसी ने किया, अब होगा ये, सर समझिएगा यहाँ पे, होगा ये कि जैसे ही अब जिस पर अमल हुआ है वो आता है हमारे पास रूहानी अमलियात की दुनिया में, गेम यहां से शुरू होती है, जहां पे आप एक, जैसे मैं आस्ताना अली किबला वाला अब्दम सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह दरबार अली छागा शरीफ में बैठता हूँ, ठीक है, आस्ताना अली अब्दम सरकार पे। अब यहाँ पे मतलब मेरे पास लोग आते हैं, जाहिर बात है हमें पता चल जाता है, हमने तो अपने आसार लगाए होते हैं, उनके भी बता देते हैं आसार। अब होगा ये कि जैसे ही मैं उसका जो भी है वो देखूंगा सारा मामला, कोई भी आमिल देखेगा, अब देखने के बाद सर वो उसकी करेगा काट करने के बाद उस तावीज का कनेक्शन उस बंदे से काट देगा, ठीक है जी। अब होगा ये, दो चीजें मैंने आपको समझा रही है, पहली समझ लीजिए, इससे अगली भी समझ लिया आपने। एक यानी कि एक मैं काट कर रहा हूं, एक आप खुद यूट्यूब से वजीफा लेके काट करते हैं, दोनों चीजें समझ ली, ठीक है। अब होता है ये कि मैंने काट करने के बाद सर हुआ ये कि वो चीजें अब जाएगी आबिल की तरफ जिसने कलम चलाई है। अब वो बैठा हसार में, क्योंकि उस दफन किसके हाथों करवाई थी? आपके हाथों ना। अब वो चीजें वापस आएगी उसकी तरफ जिसने दफन की है। अब होगा ये कि आपने अपने 20,000 दे के 30,000 दे के अगले का घर बर्बाद करने के चक्कर में आपने अपना भी घर बर्बाद कर लिया। अब हुआ ये कि जो आपने उसके लिए किया था वो सेम टू सेम जब आपके साथ होगा, आप फिर उसी बाबे के पास जाओ, हो बाबा जी ये तो क्या हो गया जी, हमारे साथ तो ये हो गया, गड़बड़ हो गई, हमारी अपनी लड़ाइयां नहीं खत्म हो रही अब। और भाई आपकी अपनी लड़ाइयां कैसे खत्म होगी? वो तो लड़ाइयां डालने वाले जो मौक्कलात थे, उन मौक्कलात को आपने किसी के घर भेजा था, वो उसने आपके घर भेज दिए, ठीक है जी। एक होता है बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग लेकर अमलियात करने वाला आबिल, और एक होता है बेचारा है भाई यूट्यूब से वीडियो सुनी चल भाई। अब इस लेवल का अमल किया एक ट्रेनिंग शुदा बंदे ने, और आपने एक यूट्यूब से अमल सुना, और इससे जनाब साहब क्या होगा जी, बंदिश टूट जाएगी, ठीक है, जादू टूट जाएगा। और भाई बंदिश जादू असल जिन्नाती मौकलात से पंगा लेने वाली बात है, दूसरी आसान लफ्जों में मैं इसमें बड़ी वजाहत से बात कर चुका हूं। तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि आपको हर तरीके से, यानी कि जो तावीज करवाता है किसी के लिए उसको भी नुकसान है, ठीक है ना जी, और जो अपने लिए करवाता है उसको भी नुकसान है। मैं तावीजात के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है जी। और जो वजह ये सारी गुफ्तगू का मकसद ये था कि आपकी रूहानी निस्बत कहीं ना कहीं कायम होनी चाहिए ताकि आपको नुकसान ना हो। अब ये 33 मरतबा सर आप ये अमल पढ़े, देखिए आपकी इससे हिफाजत होगी, और आपके दुश्मन का तमाशा पूरा मोहल्ला देखेगा। आसान लफ्जों में, वो दुश्मन जो आपको जलील करना चाहता है, रसवा करना चाहता है, घर से निकालना चाहता है, आपको शहर से निकालना चाहता है, आप ऐसे दुश्मनों से हिफाजत के लिए आप अमल करें। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से अगर आपने 21 दिन बगैर डाके के मुसलसल इस अमल को कर लिया, और टाइम टेबल जो ईशा की नमाज के बाद आपने करना है, ईशा के बाद ही करना है, तो आपने यकीन मानिए कि अल्लाह के फजल और करम से आपका दुश्मन जो आपको शहर से निकालना चाहता है, आपकी आंखों के सामने वो जा रहा होगा और बेबस होगा, और अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा, क्योंकि आप हक और सच के रास्ते पे हैं। क्योंकि हमारे अमलियात सुनते भी वो है जो सच के रास्ते पे होते हैं, हक के रास्ते पे होते हैं, और करते भी वो है जो हक के रास्ते पे है। तो इंशाअल्लाह आपकी मदद अल्लाह की तरफ से आएगी। सूरह फलक आपने पढ़नी है, ठीक है, बगैर औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ के सूरह फलक आपने पढ़नी है 33 मरतबा ईशा के बाद रोजाना मुसलसल। टाइम आपने एक रखना है बस, इसमें एक ही पाबंदी है टाइम, और दूसरी पाबंदी है पलीती की हालत में नहीं करना, तीसरा आपने वुजू करके करना है बस।
उम्मीद तौफीक सदका देते रहे। यकीन मानिए सर, ये ऐसा अमल है जिसमें शरायत की तो इतनी पाबंदी नहीं है, लेकिन अमलियात की दुनिया के अंदर इसे सुल्तान जो सरा सुल्तान कहा जाता है, शहनशाह कहा जाता है अमलियात में इसको, अमल को। इंशाल्लाह कामयाबियां सर आपका मुकद्दर होगी। दुआ में याद रखेंगे। इजाजत दीजिए।